The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हरि ओम नमस्ते। संस्कृतकक्षायां सर्वेभ्यः स्वागतम्। गते दिने काचित् वार्ता दृष्टा आसीत्। अस्माकं शिक्षासचिवस्य काचित् प्रस्तावना आसीत्। सर्वेषां मनसि काचित् शङ्का अस्ति, अस्मिन् वर्षे परीक्षाः कथं जायन्ते वा इत्यादि शङ्काः सर्वेषां मनसि सन्ति। अतः तस्मिन् विषये तैः काचित् प्रस्तावना दत्ता आसीत् यत् अस्मिन् वर्षे परीक्षाः यथापूर्वं जायन्ते, अर्थात् मार्च् मासे एव भवताम् अन्तिमवार्षिकपरीक्षा सम्भव्यते। अतः इतः परं वृथा कालयापनाय भवतां कृते कालः नास्ति। यतोहि मासपञ्चकेन अस्माभिः यावद् अधीतं तावानेव विषयः इतोपि मासत्रयेण अध्येतव्यमस्ति। मासत्रयम् इति चेदपि भवतां साक्षात् अत्र कक्षा भविष्यति वा इत्यस्मिन् विषयेपि निश्चयः नास्ति। प्रायः आन्लैन् द्वारा एव कक्षाः चाल्यन्ते, किन्तु परीक्षाः यथा पूर्वस्मिन् वर्षे जाताः तद्वदेव जायन्ते इति सूचना आसीत्। अतः वृथा कालयापनं मास्तु, सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्तु, प्लानिङ्ग् सम्यक् स्यात्। विषयानुगुणं कियान् समयः प्रत्येकस्य विषयस्य कृते दातव्यः इति विचिन्त्य तदनुगुणं प्रवर्तनं भवद्भिः करणीयमस्ति। अतः तस्मिन् विषये भवतां चिन्ता भवतु इति प्रथममेव सूचयिष्यामि। अधुना वयं सप्तमे पाठे स्मः। कालातिवर्तिनी कला इति पाठः। कः अर्थः कालातिवर्तिनी कला इत्यस्य? കാലത്തെ അതിവർത്തിച്ച കല. കാലം മാറുമ്പോൾ കലയുടെ കോലവും മാറും അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ആദിവാസികൾ കളിച്ചിരുന്ന ആ നൃത്തം അല്ല പിന്നീട് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ഇന്നും നമ്മുടെ പല ക്ലാസിക് കലകൾ വളരെ കാലം കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നവയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം ഇത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കഥകളിയുടെ ഒക്കെ പഴയ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കഥകളിയുടെ പഴയകാല രീതികളും ഇന്നത്തെ രീതികളും തമ്മിൽ ധാരാളം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലം എത്ര മാറിയാലും സ്വരൂപം മാറാത്ത ഒന്നിനെയാണ് കാലാതിവർത്തിനി കല എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ കാലം അതിവർത്തിയ വർത്തമാന കല കാലാതിവർത്തിनी कला। का भवति सा कला? कूडियाट्टम् इति केरलस्य पारम्पर्यकला अस्ति। कालातिवर्तिनी कला इत्यस्मिन् पाठे प्रधानः विषयः। നമ്മുടെ കാലാതിവർത്തിനി കല എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ കാലാതിവർത്തിനി കല എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹമാക്കുന്ന കല കൂടിയാട്ടം ആണ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയാട്ടത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി ബഹുമാന്യനായ ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം ഈശ്വരൻ ഉണ്ണി അവർകളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ വിശദമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തത് സദൃശഃ കശ്ചന സാക്ഷാത്കാരഃ അസ്മിൻ പാഠഭാഗേപി അസ്തി. അതിന് സമാനമാകുന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലുള്ളത്. ആരോടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? സുപ്രസിദ്ധഃ കൂടിയാട്ട കലാകാരः ഭവതി പത്മശ്രീ PK നാരായണൻ നമ്പ്യാർ മഹോദയः. തേന സഹ സംസ്കൃതഛാത്രൈः ആയോജിതस्य സാക്ഷാത്കാരस्य പ്രസക്തः ഭാഗः. केरले अतिप्रसिद्धः कूडियाट्टं कलाकारः भवति पद्मश्री PK नारायणन् नम्ब्यार् महोदयः. अद्यापि ते कूडियाट्टं कलारङ्गे एव सजीवाः वर्तन्ते इति सन्तोषस्य विषयः. तैः सह संस्कृतछात्रैः कश्चन साक्षात्कारः विहितः आसीत्. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നൊന്ന് വിശദമായിട്ട് അറിയാം. അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്ര രേഖയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. പത്മശ്രീ PK നാരായണൻ നമ്പ്യാർ. കർമ്മരംഗഃ കൂടിയാട്ടം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് പാഠകം. കൂടിയാട്ടം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് പാഠകം ഇത്യേതേഷു കർമ്മരംഗേഷു തേ പ്രസിദ്ധാः സन्ति.
तत्र कापि शङ्का आगच्छति। नङ्ग्यार्कूत् तावत् स्त्रीणामेव खलु, तत्र तेषां किं योगदानमिति चेत् स्त्रीणाम् अध्यापनम् एतैः बहुधा कृतमस्ति। बह्व्यः शिष्याः एतेषां नङ्ग्यार्कूतरङ्गेपि वर्तन्ते। तेषां जननं 1996 वर्षे मै मासस्य 27 दिनाङ्के जातमस्ति। देशः किळ्ळिकुरिशिमङ्गलं लेक्किडि पालक्काड् जिल्लायामेव लेक्किडि इति नगरे नाम किळ्ळिकुरिशिमङ्गलं कुञ्जन् नम्ब्यार् महोदयस्य जन्मना प्रसिद्धे तस्मिन् देशे तेषामपि जन्म जातमस्ति। पिता पद्मश्री माणि माधवचाक्यार्। कूटियाट्टम् इति कलारूपस्य यत्र कुत्रापि भाषणं भवतु, यत्र कुत्रापि स्मरणं भवतु, तेषां नाम अर्थात् पद्मश्री माणि माधवचाक्यार् महोदयस्य नाम्ना विना सा चर्चा पूर्णा न भवति। കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ ചർച്ചയിൽ മാണി മാധവ ചാക്യാർ എന്ന പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടാതെ ആ ചർച്ച പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. കൂടിയാട്ടം എന്ന കലയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ ഇത്രയേറെ പങ്കുവഹിച്ച മറ്റൊരു കലാകാരനുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയം വരും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ കലാകാരനായിരുന്നു പത്മശ്രീ മാണി മാധവ ചാക്യാർ. തേഷാം പുത്രഃ അസ്തി, മാണി മാധവ ചാക്യാർ മഹോദയാനാം പുത്രഃ അസ്തി പി.കെ. നാരായണൻ നമ്പ്യാർ മഹോദയः. तस्य माता श्रीदेवी नङ्ग्यारम्मा. गुरवः तैः कुत्र अध्ययनं कृतमासीत्? कोच्चम्पिल्लि रामन् नम्ब्यार्, पन्निश्शेरि शङ्करन् नम्बूदिरिपाड्, मेलेडत्त् गोविन्दन् नम्ब्यार् इत्येतेषां गुरूणां सविधे तैः कूटियाट्टस्य अध्ययनं कृतमासीत्. एतैः केवलं कूटियाट्टस्य प्रयोगः न विहितः, किन्तु कूटियाट्टस्य कृते तेषां स्वस्य रचनाः अपि तैः दत्ताः. काः रचनाः तेषाम्? अन्तकवधं संस्कृतरूपकमस्ति, अन्तकवधम् इति. एवं श्रीकृष्णचरितं नङ्ग्यार्कूत् कलाग्रन्थः अस्ति. मन्त्राङ्गं कूत् तेषामेव अस्ति. पुलिन्दीमोक्षः मञ्जूषा समाहारः अस्ति. भगवद्दूत् इति संस्कृतचम्पूः अपि एतैः लिखिताः रचनाः सन्ति. एवम् अनुसन्धानं तैः रिसर्च् अपि कृतमस्ति. कस्मिन् विषये? कूडियाट्टं नाट्यशास्त्रं च कूडियाट्टं नाट्ययज्ञम् इति अनुसन्धानमपि तैः कृतमस्ति. तैः के पुरस्काराः प्राप्ताः? पद्मश्री, नृत्यनाट्यपुरस्कारः, टागोर् पुरस्कारः, केन्द्रसङ्गीतनाटक अकादमी फेलोशिप्, गुरुवायूरप्पन् पुरस्कारः, पाणिपादतिलकः, पाठककलारत्नः इत्याद्याः बहवः पुरस्काराः तैः प्राप्ताः वर्तन्ते. तर्हि तादृशैः महाभागैः सह कश्चन साक्षात्कारः. ഇത്രയൊക്കെ വലിയൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രഥമ ഛാത്ര മഹാത്മൻ അഭിവാദയാമഹേ വയം. മഹാത്മാവേ നമസ്കാരം. അഭിവാദയാമഹേ, ഞങ്ങൾ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പി കുശലി സംസ്കൃത ഛാത്രാഹ സ്മഃ. അങ്ങേക്ക് കുശലം തന്നെയാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? വയം സംസ്കൃത ഛാത്രാഹ സ്മഃ. ഞങ്ങൾ സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആചാര്യഃ സ്വസ്തി അസ്തു. സ്വസ്തി അസ്തു, സ്വസ്തി അസ്തു. നന്നായിരിക്കട്ടെ. കോ വിശേഷഃ? എന്താ വിശേഷങ്ങൾ? ദ്വിതീയഃ ഛാത്രഃ അന്യഃ ഛാത്രഃ ജിജ്ഞാസവോ വയം കൂട്ടിയാട്ടം അധികൃത്യ വയം ജിജ്ഞാസവः സ്മഃ. ജിജ്ഞാസു इति शब्दस्य कः अर्थः? यस्य जिज्ञासा अस्ति सः जिज्ञासु. तर्हि जिज्ञासा इति शब्दस्य कः अर्थः? ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ജിജ്ഞാസ. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ജിജ്ഞാസു, ഉള്ളവർ ജിജ്ഞാസവഃ, ബഹുവചനം. അപ്പോൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനെക്കുറിച്ച്? കൂടിയാട്ടം അധികൃത്യ. കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആചാര്യഃ പൃച്ഛന്തു യഥേച്ഛം. യഥേച്ഛം പൃച്ഛന്തു. ചോദിച്ചോളൂ, ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചോളൂ. തൃതീയ ഛാത്ര അന്യാ ഛാത്ര കിമുക്തവതി. സന്തി ബഹ്വ്യഃ കലാഃ ഭാരതേഷു, തഥാപി യുനെസ്കോ इति अन्ताराष्ट्रसभायाः अङ्गीकारः प्रथमं कूडियाट्टस्य कृते एव लब्धः. तादृशं किं वैशिष्ट्यमस्ति अस्य? भारते बह्व्यः कलाः सन्ति, तत्र कापि चिन्ता नास्ति, नाम संशयः एव न भवेत्. आभारतं कश्मीरादारभ्य केरळपर्यन्तं पश्यामश्चेत् बह्व्यः असङ्ख्याः कलाः सन्ति. കാശ്മീർ മുതൽ കേരളം വരെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്രോളം കലകൾ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല.
കാശ്മീർ മുതൽ കേരളം വരെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട, കേരളത്തിൻ്റെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നോക്കിയാൽ പ്രാദേശിക കലകളായിട്ട് തന്നെ അനേകം കലകളുണ്ട്, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം ബഹ്വ്യഃ കലാഹ ഭാരതേഷു സന്തി, പലതരം കലകൾ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. തഥാപി എന്നിരുന്നാലും യുനെസ്കോ ഇതി അന്താരാഷ്ട്ര സഭായാഹ അംഗീകാരഃ, യുനെസ്കോ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഭയുടെ, എന്തിനാണ് യുനെസ്കോ? പൈതൃകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടനയാണ് യുനെസ്കോ. ആ യുനെസ്കോ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അംഗീകാരം പ്രഥമം കൂടിയാട്ടസ്യ കൃതേ ഏവ ലബ്ധ, ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ലഭിച്ചത് കൂടിയാട്ടത്തിനാണ്. യുനെസ്കോ വിശ്വ പൈതൃക കലയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കലാരൂപം കൂടിയാട്ടമാണ്. താദൃശം കിം വൈശിഷ്ട്യമസ്തി അസ്യ, അസ്യ കൂടിയാട്ട നാമകസ്യ കലാരൂപസ്യ താദൃശം കിം വൈശിഷ്ട്യം, എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വൈശിഷ്ട്യമുള്ളത് എന്നതാണ് പ്രഥമ ചോദ്യം. ആചാര്യ സമീചീനം, വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഭാതി മമ ഏവം, മമ ഏവം ഭാതി, എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോന്നലുകളല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യത് അസ്യാഹ കലായാഹ പൗരാണികത അധുനാപി ദൃശ്യമാന സജീവത തഥാ അസ്യാം നിഹിത വിജ്ഞാന പരമ്പര സർവോപരി സംസ്കൃതസ്യ മാഹാത്മ്യം ച. അദ്ദേഹം യുനെസ്കോ ആദ്യമായൊരു പൈതൃക കലയായി കൂടിയാട്ടം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് 4 കാരണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അസ്യാഹ കലായാഹ പൗരാണികത, അസ്യാഹ കൂടിയാട്ടനാമികായാഹ കലായാഹ പൗരാണികത, വിശ്വേ ഏവ പ്രഥമ രംഗകലാ ഭവതി കൂടിയാട്ടം ഇത്യുച്യത്തെ. ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കല കൂടിയാട്ടമാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കം ചെന്നത്, 2000-ഓളം വർഷം പഴക്കമുള്ള കല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൗരാണികത ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കല ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് അധുനാപി ദൃശ്യമാന സജീവത. ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന കല അധുനാപി സജീവതയാ ദൃശ്യത്തെ, വളരെ സജീവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ആ സജീവത. തഥാ അതുപോലെ തന്നെ അസ്യാം നിഹിത വിജ്ഞാന പരമ്പര, ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിജ്ഞാന പരമ്പര, അതിലെ അറിവുകൾ, കൂടിയാട്ടം എന്ന കലയിൽ ധാരാളം വൈജ്ഞാനിക സംഗതികളുണ്ട്. ആ വിജ്ഞാന പരമ്പര സർവോപരി, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? സംസ്കൃതസ്യ മാഹാത്മ്യം ച. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിനെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കലാരൂപം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആ മാഹാത്മ്യം എന്നിവയൊക്കെ തന്നെയാണ് യുനെസ്കോ ഇതിനെ ലോക പൈതൃക കലയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. പ്രഥമ ഛാത്ര ഭാരതീയ കലാസു അസ്യാമേവ സംസ്കൃതം അവശിഷ്യത്തെ കില. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം. ഇപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യമാണ് വിഷയമെന്ന്. ഭാരതീയ കലകളിൽ ഇന്ന് സംസ്കൃതം മാത്രമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കല ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഭാരതീയ കലാസു അസ്യാമേവ കലായാം സംസ്കൃതം അവശിഷ്യത്തെ കില. സംസ്കൃതം അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ കലയിൽ മാത്രമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആചാര്യ. നാന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, അല്ല. കൃഷ്ണനാട്ടമപി സംസ്കൃത കലാരൂപമേവ. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടം കലാരൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണനാട്ടവും സംസ്കൃത കലാരൂപമാണ്. പൂർവം യക്ഷഗാനം അങ്കിയനാട് ഇത്യാദീനാം ബഹൂനാം കലാരൂപാണാം സംസ്കൃതമേവ ആസീത് ആധാര. പൂർവം, മുൻപ് യക്ഷഗാനം, കർണാടകത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം. ആ യക്ഷഗാനത്തിനും അങ്കിയനാട് എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപത്തിനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കലകൾക്ക് സംസ്കൃതമേവ ആസീത് ആധാര, സംസ്കൃതം തന്നെയായിരുന്നു ആധാരം. അതീതേഷു കാലേഷു സർവേ സംസ്കൃതം ത്യക്ത്വാ പ്രാദേശിക ഭാഷായാം സ്വീകൃതവന്തഃ. എന്നാൽ കാലം പോയപ്പോൾ സംസ്കൃതം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരായപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ അതീതേഷു കാലേഷു, കാലം അതീതമായപ്പോൾ സർവേ സംസ്കൃതം തെക്വ, എല്ലാവരും സംസ്കൃതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷായാം സ്വീകൃതവന്തഃ, പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ സ്വീകരിച്ചു. കൂടിയാട്ടേതു സംസ്കൃത രൂപകാണ്യേവ അധുനാപി അഭിനീയന്തെ. കൂടിയാട്ടം എന്ന കലയിലാകട്ടെ അധുന അപി, ഇപ്പോഴും സംസ്കൃത രൂപകാണി ഏവ അഭിനീയന്തെ, സംസ്കൃത രൂപകങ്ങൾ മാത്രമേ അഭിനയിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. കേരളേ വിദ്യമാനസ്യ രൂപകാഭിനയസ്യ കൂടിയാട്ടസ്യ ആസ്വാദനെ ജനാഹ ഉത്സുകാഹ വ. അടുത്ത സംശയമാണ്. കേരളേ വിദ്യമാനസ്യ രൂപകാഭിനയസ്യ, കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രൂപകാഭിനയമായിരിക്കുന്ന, നാടകാഭിനയമായിരിക്കുന്ന
കൂടിയാട്ടസ്യ ആസ്വാദനെ, ഈ കൂടിയാട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ജനാഹ ഉത്സുകാഹവ, ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടോ? അവർ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ആചാര്യൻ്റെ മറുപടി വളരെ ഉള്ളു തുറന്ന മറുപടിയാണ് വരുന്നത്. അധികാഹ നസന്തി, അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. 2,000 വർഷേഭ്യ പൂർവം ആരബ്ധം ഇതം അദ്യാപി സജീവം ഇത്യവ അസ്യ വൈശിഷ്ട്യം. എന്തപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2000 വർഷം മുമ്പ് 2,000 വർഷേഭ്യ പൂർവം ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കൂടിയാട്ടം. അങ്ങനെയുള്ള ആ കൂടിയാട്ടം അദ്യാപി ഇന്നും സജീവം, ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ അസ്യ വൈശിഷ്ട്യം. അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈശിഷ്ട്യം. കേരളേഷു ഭാരതേഷു ചന വിദേശേഷു അപ്പി സംസ്കൃതനാട്യോപയോഗ അയം പ്രസൃത ഇതി ശ്രദ്ധേയമേവ. കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ എന്ന് മാത്രമല്ല, വിദേശേഷു അപ്പി, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അയം സംസ്കൃത നാട്യ ഉപയോഗ, ഈ സംസ്കൃത നാട്യപ്രയോഗം, ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപം പ്രസൃത പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമേവ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. തൃതീയ ഛാത്ര വിദേശീയാനാം അസ്മിൻ കാ പ്രതിപത്തി. കേരളീയമായ ഭാരതീയമായ ഒരു കലാരൂപത്തിൽ വിദേശികൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്നാണെങ്കിൽ, നാട്യസങ്കേതേഷു അഭിനയേച്ച ഭവതി തേഷാം ശ്രദ്ധ. അവർക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല, അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഭാഷയല്ല നോക്കുന്നത്, മറിച്ച് കൂടിയാട്ടം എന്ന ഇത്രയും പുരാതനമായ കലാരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാട്യസങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. നാട്യസങ്കേതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് പലതരം ടെക്നിക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ തന്നെ അഭിനയിക്കും പല വേഷങ്ങൾ, ഏകാംഗ അഭിനയമായിട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവണനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. അതിനെന്താ മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഇരിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് മാറിയിരുന്നാലായി. അതുപോലെ ആത്മഗതം പറയുന്ന സമയത്ത്, ഇത് കൂടിയാട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, സംസ്കൃത രൂപകാഭിനയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളിടത്ത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആത്മഗതം പറയുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്ര പ്രയോഗിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യം ആത്മഗതമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റാരും അത് കേൾക്കുന്നില്ല, പ്രേക്ഷകൻ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രേക്ഷകനെ അറിയിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ, പറയുക വേണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനൊരു മുദ്ര ഇവിടെ പിടിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ധാരാളം നാട്യസങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ നാട്യസങ്കേതങ്ങളിലും അഭിനയത്തിലുമാണ് തേഷാം ശ്രദ്ധ. വിദേശികൾ നോക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ്. വിദേശീയേഷു വിശ്വവിദ്യാലയേഷു ബഹുത്ര അനുസന്ധാനമപി കൂടിയാട്ടം അധികൃത്യ പ്രചലത്തി. വിദേശ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അനുസന്ധാനം, റിസേർച്ചും കൂടിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഥമ ഛാത്ര കേരളേഷു കൂടിയാട്ടം പഠിതും അവസരഃ കുത്ര അസ്തി. കേരളത്തിൽ കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാൻ എവിടെയാണ് അവസരമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ദ്വാര 8 സ്ഥാനേഷു കൂടിയാട്ടം പാഠയതി. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി കൂടിയാട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ 8 സ്ഥാനേഷു 8 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ട് കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ് 8 കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തദ്വത് കേരള കലാമണ്ഡലേ അപ്പി പഠിതും അവസരഃ അസ്തി. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലും പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ബഹവഹ അത്ര ആഗച്ഛന്തി പഠന്തിച്ച. ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരികയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്, അധ്യേതും കിയാൻ കാലഹ അപേക്ഷത. വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. കൂടിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപം പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോക്താവായി മാറാൻ കിയാൻ കാലഹ അപേക്ഷത, എത്ര കാലം ആവശ്യം വരും എന്നാണെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറയണു, വസ്തുതഃ പൂർണ്ണം ജന്മ ആവശ്യകം. ഭാരതീയ കലകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ആ കലാരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രയോക്താവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഓരോ ദിവസവും പുതിയത് പഠിച്ച് പുതിയത് അവതരിപ്പിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പരിപൂർണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. വസ്തുതഃ പൂർണ്ണം ജന്മ ആവശ്യകം എന്നാണ് പറയണേ. കൂടിയാട്ടം എന്ന കല പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ പൂർണ്ണം ജന്മ, ആ ജന്മം മുഴുവൻ ആവശ്യമാണ്. ഉക്തം കലു ഭരതേന, ഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏകസ്യാപി നവൈശക്തം അന്തം ജ്ഞാനാർണവസ്യ ഹി ഗന്തും കിം പുനരന്യേഷാം ജ്ഞാനാനാം അർത്ഥതത്വതഃ. ഏകസ്യാപി ജ്ഞാനാർണവസ്യ അന്തം ഗന്തും നവൈശക്തം. ഒരു ജ്ഞാനാർണവത്തിൻ്റെ, അതായത് അറിവുകളെല്ലാം കടലുകൾ പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ജ്ഞാന അർണവം, അർണവം എന്നുള്ള പദത്തിന് എന്താർത്ഥം? സാഗരഹ ഇത്യർത്ഥ. ജ്ഞാനാർണവം, ജ്ഞാനമാകുന്ന കടൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അതിൽ ഒരു ജ്ഞാനക്കടലിൻ്റെ അന്തം ഗന്ധും, അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്താൻ, അതിൻ്റെ മറുകര കാണാൻ നവൈശക്തം, ആർക്കും കഴിയില്ല.
ഒരു കടലിൻ്റെ കര കാണാൻ പോലും ആർക്കും കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അന്യേഷാം ജ്ഞാനാനാം അർത്ഥതത്വതഃ ഗന്തും കിം പുനഃ, മറ്റുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളെ ആഴത്തിലറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കര കാണാൻ എന്താണ് ഒരു സാധ്യത? ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇറങ്ങി നീന്തി അത് നീന്തി കടന്ന് ആ കരയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം അടുത്ത സമുദ്രം നീന്തി കടക്കാൻ. ആ കരയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏവം ബഹുജ്ഞാന സമ്പൂർണസ്യ നാട്യസ്യ സമഗ്ര അധ്യയനം ഏകേന ജന്മന ന ശക്യം. ഇങ്ങനെ ബഹുജ്ഞാന സമ്പൂർണസ്യ, ഒട്ടനവധി ജ്ഞാനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ നാട്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര അധ്യയനം, സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന അധ്യയനം ഏകേന ജന്മന ന ശക്യം, ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമേ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തഥാപി ഷഡ്ഭിഹി അഷ്ടഭിഹി വാ വർഷൈഹി കൂടിയാട്ട പ്രയോഗസ്യ അധീതിരിതി പ്രഥമ സോപാനം അധിരോട്ടും ശക്യത്തെ. എന്നിരുന്നാലും ഷഡ്ഭിഹി അഷ്ടഭിഹി വാ വർഷൈഹി, 6-8 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാട്ട പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അധീതി എന്ന ആദ്യത്തെ സോപാനം, ആദ്യത്തെ പടി അധിരോട്ടും കയറാൻ ശക്യത കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 6 മുതൽ 8 വർഷം വരെയുള്ള അധ്യയനം കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ പടിയിലേക്ക് തന്നെ കയറുക. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ഒരു ജന്മം കൊണ്ട്, ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? ഇല്ല. ആധുനികേ പുനഃ ബോധ ആചരണ പ്രചാരണൈരേവ നാട്യവിദ്യ ഇയം പൂർണ്ണാഭവതി. അതിനുശേഷം അധീതി എന്ന് പറയുന്ന, അധീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പഠിച്ചെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യും. പിന്നെന്താ? അത് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഏത് വിദ്യയും പഠിക്കുന്നതിലെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? 1 അറിയുക, 2 മനസ്സിലാക്കുക, 3 ആചരിക്കുക, 4 പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ വിദ്യ അല്ല എന്നാണ് പറയണേ. ആദ്യം ആ വിദ്യയെ പരിചയപ്പെടുന്നു, അറിയുന്നു, പിന്നെയോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെയോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഈ വിദ്യ, നാട്യവിദ്യ ഇയം പൂർണ്ണാഭവതി, പൂർണ്ണയായി തീരുന്നത്. ആധുനികേ കാലേ ഭവത്സു കതി ഏതാദൃശ അധ്യയനാർത്ഥം സന്നദ്ധ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാം. ആധുനിക കാലേ, ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭവത്സു കതി, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇത്തരം അധ്യയനത്തിന് തയ്യാറാവും? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും തയ്യാറാവില്ല അല്ലേ? വയം സർവേ തത്പരാഹ സ്മഹ. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എന്താ? ഞങ്ങളെല്ലാവരും തത്പരാഹ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അതിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. ഭവാദൃശാനാം ജീവനം തദർത്ഥം മാർഗനിർദ്ദേശകം ഭവതോ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം, അങ്ങേപ്പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തദർത്ഥം, അതിനായിക്കൊണ്ട് മാർഗനിർദ്ദേശകമായി തീരട്ടെ. സ്വസ്തി സാധയാമോ വയം. വളരെ നന്ദി, നന്നായിരിക്കട്ടെ. സാധയാമോ വയം, ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സ്വസ്തി അസ്തുവഹ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാട്ടം പോലൊരു കല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രയോഗിച്ച കലയാണ്. അതിലൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 90 വയസ്സ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, 90-ലധികം വയസ്സുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ പരമാചാര്യൻ എന്നുള്ള പദവിയിലാണ്. എത്രയോ 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുണ്ട്? വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ലളിതമായി, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഇന്നീ കാണുന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വളരെ കഠിനമായ അധ്യയന മുറകളിലൂടെ ഒരുപാട് രാത്രികൾ ഉറക്കം വെച്ച് ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പല പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ് അതിനെ തൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് സ്വർണത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടും പോലെ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ആചാര്യനും ആചാര്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരമാചാര്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ പരിശ്രമം വേണം. അത്രയും പരിശ്രമം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായും നമ്മളെയും അത്തരം മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശകമായി തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ഒരു അഭിമുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? സാമാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ സാധാരണ രീതി അല്ലേ? ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും ഡെപ്തായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കില്ല. പകരം എന്ത് ചോദിക്കും? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട്
ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അത് കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം അത് കുറേ കൂടെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിശദമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പലരും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രീതി. ഓക്കെ, അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളും അതിന് സമാനമായിരിക്കണം. ചോദ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം ഉത്തരം. എനിക്ക് കുറേ അറിയാം, ഞാൻ കുറേ പറയും, അതിലർത്ഥമില്ല. ചോദ്യം എന്താണോ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് ഏത് അഭിമുഖകർത്താവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ, കാലാതിവർത്തിനി കല എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനോടൊപ്പം അവിടെ വേറെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടിയാട്ട പ്രയോഗായ സ്വീകൃതാനി കതിപയാനി സംസ്കൃത രൂപകാണി. കൂടിയാട്ടം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്, കൂടിയാട്ട കലയുടെ പ്രയോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത രൂപകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാസസ്യ ത്രയോദശ രൂപകാണി, ഭാസമഹാകവി എഴുതിയിട്ടുള്ള 13 രൂപകങ്ങൾ, കുലശേഖര കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള സുഭദ്രാധനഞ്ജയം, തപതി സംവരണം, ശക്തിഭദ്രൻ്റെ ആശ്ചര്യചൂടാമണി, ബോധായനൻ്റെ ഭഗവതജ്വഗീയം, മഹേന്ദ്രവിക്രമ പല്ലവൻ്റെ മത്തവിലാസ പ്രഹസനം, നീലകണ്ഠൻ്റെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാട്ടം കലയ്ക്ക് ഇന്നും കേരളത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെയുമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ച, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിലായിട്ട് കണ്ടതും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൂടിയാട്ടം എന്ന കലയുടെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം അവിടെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യം ഒരു വിശദമായ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. പത്മശ്രീ PK നാരായണൻ നമ്പ്യാർ മഹോദയസ്യ ജീവചരിത്രം തത്ര വിശദാംശാः ദത്താः സन्ति തദനുഗുണം ജീവചരിത്രം ലിഖन्तु. अन्यानपि अंशान् अहं वाट्सप् द्वारा बोधयामि. अग्रिमकक्षायां नूतनपाठस्य अध्ययनेन सह मिलामः. तावता राम राम.